بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار
ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم
وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia ini, melanjutkan kajian kita, pelajaran fikih ibadah, masih dalam pembahasan fikih salat, di mana pada malam hari ini kita masuk pada bab yang ke-13 dari pembahasan fikih salat yang kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, di mana pembahasan yang dijelaskan dalam bab yang ke-13 ini adalah salatul istisqa, ya, tentang salat istisqa. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan 6 pembahasan. Yang pertama adalah
Apa itu istisqa? Hukum istisqa, sebab istisqa, kemudian waktu dan tata cara pelaksanaannya, dan pembahasan tentang sunnah untuk keluar melaksanakan sholat istisqa, kemudian khutbah dalam sholat istisqa, dan sunnah-sunnah yang perlu diperhatikan pada saat pelaksanaan sholat istisqa. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang pertama definisi dan hukum istisqa ini, sholat istisqa. Dalam kitab ini dikatakan istisqa itu adalah talabu as-suqya, meminta hujan, ya, diturunkannya hujan minallahi ta'ala inda hajatil ibadi ilaihi. Meminta hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hamba manusia membutuhkan air, ya, ala sifatin makhsusah, dengan tata cara tertentu yang akan kita jelaskan. Wa dzalika idza ajdabatil ard, ketika tanah mulai mengering, ya, waqahtil matar, sementara hujan tidak turun-turun, maka pada saat itu kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Kenapa? Karena yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita beristisqa, kita minta hujan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukum salat istisqa? Dalam kitab ini dikatakan salatul istisqa annaha sunnatun muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah, ketika ada sebab yang menjadikan kita perlu untuk melakukan istisqa. Berdasarkan perkataan Abdullah ibn Zaid radhiyallahu an, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastasqi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar melaksanakan istisqa, meminta hujan. Fatawajjaha ilal qiblah, kemudian beliau menghadap ke kiblat. Yad'u, beliau meminta, berdoa kepada Allah. Wa hawwala ridaahu, dan beliau membalikkan pakaian yang berada di atas pundak beliau. Wa shalla rak'ataini, beliau salat 2 rakaat. Wa jahara fihima bil qiraah, bacaan dalam salat itu dijaharkan. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan istisqa, ya. Maka perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi tuntunan, contoh bagi kita umatnya untuk melakukan hal yang sama yang diajarkan oleh Rasulullah pada saat, ya, dibutuhkan untuk beristisqa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sebabnya sudah dijelaskan tadi, ya, pada definisi salat istisqa adalah al-qahtu, kekeringan. Apabila terjadi kemarau yang panjang, musim kering, ya, kemarau yang panjang dan tidak ada curah hujan,
Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan istisqa itu pada saat-saat yang seperti itu. Pada saat yang seperti itu, ketika musim kemarau, apalagi kalau kemaraunya berkepanjangan, maka disunnahkan bagi kaum muslimin untuk melaksanakan istisqa. Kemudian pembahasan yang ketiga, waktu dan kaifiat. Kapan waktu sholat istisqa? Waktu sholat istisqa itu persis sama dengan sholat Id. Ya, jadi dikatakan waktu sholat istisqa, waktu sholatil istisqa wa sifatuha ka sholatil Id. Waktu pelaksanaan sholat istisqa dan tata cara pelaksanaan sholat istisqa itu sama dengan pelaksanaan sholat Id. Jadi waktunya kapan? Waktunya sama dengan waktu pelaksanaan sholat Id. Waktunya, ya, waktu pelaksanaannya, bukan tanggalnya. Tetapi waktu pelaksanaannya. Ya, jadi mulai sejak matahari ya, naik setinggi tombak sampai sebelum masuknya waktu sholat duhur. Nah, di waktu itu kita boleh atau disunnahkan atau disyariatkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Begitu pula tata caranya sama dengan tata cara sholat Id. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rak'ataini kama yusalli fil aidaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat 2 rakaat istisqa. 2 rakaat meminta hujan kama yusalli fil aidain, sebagaimana beliau melaksanakan salat tersebut pada 2 hari. Jadi sama. Ya. Jadi apa yang kita lakukan pada hari raya itu juga pelaksanaan sholatnya itu sama dengan pelaksanaan sholat istisqa. Ada yang berbeda? Ada. Sebentar kita jelaskan. Ya. Maka di sini dikatakan fayustahabbu fi'luha fil musalla, disunnahkan untuk dilakukan di musalla, lapangan. Bukan di masjid. Bahkan sebagian para ulama mengatakan ya, kalau sholat sholat Id itu ya sebagian membolehkan atau sebagian mengatakan tidak mengapa di masjid jami. Tapi kalau istisqa ini memang sunnahnya kita melakukannya di lapangan, di tempat yang terbuka. Ya. Seperti sholat Id. 2 rakaat, waktu shalla rak'atain. Dijaharkan qiraahnya. Jadi bacaan imam juga dijaharkan seperti sholat Id. Begitu pula urutannya. Urutannya sholat dulu baru khutbah. Persis sama dengan sholat Id. Begitu pula bilangan takbir. Ya. Bilangan takbir dan bacaan yang dibaca pada sholat. Jadi rakaat pertama berapa? 7 kali takbir bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi 7 dengan takbiratul ihram. Kemudian rakaat yang kedua 5 kali takbir selain takbir perpindahan. Bacaannya sama. Bacaan yang disunnahkan untuk kita baca juga sama. Ya, rakaat yang pertama membaca surah Al-A'la, kemudian rakaat yang kedua membaca surah apa? Al-Ghasyiyah. Ya. Nah, ini cara untuk melaksanakan istisqa dengan pelaksanaan ibadah salat. Tapi apakah ada cara istisqa yang lain? Ada cara meminta hujan yang lain? Ada. Jadi istisqa itu bukan dengan satu cara, bukan hanya dengan cara keluar
melaksanakan sholat seperti sholat id di lapangan dan kemudian kita meminta hujan pada saat ya setelah kita sholat 2 rakaat itu. Tidak. Jadi ada cara yang lain. Maka di sini dikatakan ala ayyi sifatin kanat fayad'ul insan wa yastasqi fi salatihi. Bisa juga kita sholat kemudian pada saat kita sujud ya kita beristisqa. Pada saat kita sujud kita minta hujan, berdoa kepada Allah pada saat kita sujud. Ya, jadi di situ kita minta Allahumma aghithna, ya. Ya Allah turunkanlah kepada kami hujan. Ya. Turunkanlah kepada kami hujan. Itu satu. Jadi bisa kita sholat, ya ini baik pribadi-pribadi atau secara berjamaah. Kemudian apa? Pada saat sujud kita meminta hujan. Ini masing-masing tentunya. Dalam sujud masing-masing. Bisa juga dengan wa yastasqil imam 'alal mimbari fi salatil jum'ah. Bisa juga dilakukan pada hari Jumat. Pada saat imam berkhutbah di atas mimbar. Ya. Nah, jadi bisa juga. Ya, bahkan secara khusus dalam kana Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad istasqan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar yaumal jum'ah, dalam hadis riwayat Bukhari ya dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beristisqa pada hari Jumat di atas mimbar. Ya. Pada saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disunnahkan untuk apa? Kalau imam beristisqa meminta hujan disunnahkan untuk mengangkat tangan. Kalau khutbah biasa, imam ketika berdoa cukup menunjukkan dengan ujung dengan jari as-sababah, jari telunjuk, isyaratnya dengan jari telunjuk. Pada saat khutbah Jumat biasa. Tapi pada saat istisqa disunnahkan imam mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Bahkan sebagian riwayat dikatakan Rasulullah mengangkat tangannya tinggi-tinggi hatta yura bayaba ibtaihi, sampai putih ketiaknya, warna putih ketiaknya Rasulullah itu terlihat. Saking apa? Tingginya ya, tangan yang kedua tangan yang diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beristisqa. Dan disunnahkan juga bagi makmum untuk mengangkat tangan. Jadi yang mendengarkan doa itu pada hari Jumat juga disunnahkan mengangkat tangan. Kalau dalam khutbah Jumat biasa kita tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan ketika imam berdoa. Kita cuma mengaminkan saja. Ya, kita cuma diperintahkan untuk mengaminkan. Karena imam berdoa, kita yang dibawa makmum yang mendengarkan itu mengaminkan. Tapi pada saat istisqa, imam beristisqa pada saat berdoa pada khutbah yang kedua. Pada khutbah yang kedua, maka kalau imam beristisqa, khatibnya ya, khatib beristisqa meminta hujan, maka makmum juga disunnahkan untuk mengikuti sambil mengangkat tangan dengan mengucapkan amin, amin atas doa yang dipanjatkan oleh khatib. Nah, ini cara yang ketiga. Jadi, meminta hujan itu ada 3 sifat. Ya, jadi bukan hanya sekedar kita keluar melaksanakan sholat istisqa, bahkan pada khutbah Jumat pun kita boleh, atau bahkan dalam sholat yang kita lakukan, kita boleh beristisqa. Ya. Nah, kalau pelaksanaan sholat istisqa dilakukan secara khusus, maka ada sunnah yang diperintahkan. Nah, ini pembahasan yang keempat. Ya. Jadi kalau ingin dilaksanakan sholat istisqa, apa yang dianjurkan? Nah, dalam kitab ini dikatakan, idza aradal imamul khuruja laha wa adhannas. Kalau seorang imam ingin melaksanakan sholat istisqa, maka dia berikan apa? Dia berikan nasihat dulu kepada jamaah sebelum pelaksanaan istisqa. Maksudnya,
sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan sepekan sebelum beristisqa, itu sudah memberikan nasihat. Apa nasihatnya? Banyak bertaubat. Di sebagian negara yang saya ketahui, seperti katakanlah di Arab Saudi, itu memang anjuran pelaksanaan istisqa itu langsung dari raja. Jadi raja yang mentitahkan, yang menginstruksikan bahwa pada hari ini kita sholat istisqa di seluruh negeri. Kalau musim panas, ya musim kemarau yang sangat panjang, itu biasanya ya sering dilakukan sholat istisqa. Jadi diumumkan, ya, dikeluarkan perintah dari raja. Nah, jadi hukum asalnya memang istisqa ini adalah sesuatu ibadah yang diarahkan oleh pemerintah. Jadi kalau di satu tempat, maka pemerintahlah yang paling pantas untuk mengarahkan umat ini untuk melaksanakan sholat istisqa. Nah, tapi sebelum itu, ya, mereka menganjurkan untuk apa? Untuk bertobat, ya, bertobat kepada Allah. Apalagi nasihatnya, wa khuruju minal madzalim, orang-orang yang pernah menzalimi orang lain, ya, nah itu kembalikan, ya. Jadi hak-hak orang lain itu dikembalikan, jadi dinasihati. Yang pernah mengambil harta orang lain kembalikan. Begitu caranya, supaya istisqa itu betul-betul, ya, bisa dijawab oleh Allah, ya, kalau kita ini melepaskan diri kita dari segala macam bentuk kezaliman. Makanya terkadang istisqa, tapi tidak dijawab-jawab. Hujan tidak turun-turun. Kenapa? Karena masih banyak kezaliman. Ya. Masih banyak orang yang seharusnya mengeluarkan zakat, tidak keluarkan zakat. Kan salah satu disebabkan tidak turun hujan itu apa? Orang kaya tidak mengeluarkan zakat. Ya. Ya. Dalam, ya, walau mana'u, ya, dalam hadis dikatakan kalau seandainya mereka itu menahan zakat-zakat mereka, maka hujan ini akan ditahan juga oleh Allah, ya, akan ditahan oleh Allah. Jadi salah satu penyebab hujan itu tidak turun kalau sebagian orang itu tidak mengeluarkan zakat. Maka yang seperti itu harus ditunaikan, ya. Ya. Bahkan watarkut tabagut wat tasyahun, nasihatnya itu, ya, yang punya masalah, ya, yang bermusuhan dengan saudaranya, segera lakukan islah, ya. Nah, itu sebelum melaksanakan apa? Sholat istisqa. Jadi imam itu menganjurkan orang untuk bertaubat, memperbaiki diri, ya. Kemudian yang punya kezaliman segera dituntaskan, yang punya masalah dengan saudaranya segera islah, ya. Kenapa? Karena di sini dikatakan li'annahu sababun fi man'il khairi minallahi subhanahu. Karena gara-gara itu bisa saja hujan yang kita minta kepada Allah itu tidak akan diturunkan. Ya. Li'annal ma'asi sababul qahd. Ya. Karena kemaksiatan itu adalah sebabnya kekeringan. Maksiat, musibah yang menimpa kita itu salah satunya di antara musibah itu adalah kekeringan yang berkepanjangan, ya. Ya. Salah satu sebabnya itu adalah maksiat. Sementara untuk mengangkat maksiat itu harus dengan taubat, memperbaiki diri, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Kalau seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, maka akan dibukakan kepada mereka pintu-pintu barakat, pintu-pintu kebaikan, keberkahan dari langit. Sementara hujan itu turunnya dari mana? Dari langit. Maka caranya adalah dengan bertakwa, beriman, memperbaiki kualitas keimanan kita. Kemudian di sini dikatakan disunnahkan wa yutanadzaf laha, disunnahkan untuk
membersihkan diri, ya, mandi, menantat, ya, yutanadzaf laha. Jadi kita disunahkan untuk parfum. Kenapa harus bersih? Karena kita akan sholat berjamaah. Kenapa tidak pakai parfum? Karena munasabahnya, kondisinya bukan untuk kegembiraan. Ya, nanti sebentar, ini ya, dalilnya ya. Jadi tidak disunahkan untuk pakai parfum. Ya. Jadi yang terbaik. Ya. Nah, tapi kalau salat istisqa pakai pakaian yang kata para ulama libazul bislah, pakaian yang biasa kita pakai sehari-hari. Ya. Ya. Kenapa? Li'annahu yaumus istikana wa khusyuk. Di sini hari kita ini istiqanah. Kita seakan-akan harus, bukan seakan-akan, seharusnya menunjukkan apa? Kelemahan, menunjukkan kebutuhan kita. Disitulah kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakhruju mutawadhi'an. Dia harus keluar dalam bentuk tawadhu. Ya. Mutakhasyian, dalam penuh rasa tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutadzallilan, keluar dalam, ya, keadaan hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutadarrian, dalam keadaan merintih, meminta, ya, dengan rintihan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liqauli Ibnu Abbas, berdasarkan perkataan Ibnu Abbas, kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil istisqa mutadzallilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar melaksanakan istisqa mutadzallil, dalam keadaan hina. Jadi tidak sesuai kalau kita pakai baju bagus. Ya, justru cari baju yang, ya, bukan yang robek-robek juga maksudnya. Yang apa? Yang biasa. Ya. Ya, bukan yang sobek, ya, jangan dipahami yang sobek. Karena Nabi tidak menganjurkan itu. Kalau sobek bisa saja nanti tersingkap auratnya. Tapi mutadzallil, dalam keadaan hina, ya, mutadzallilan mutawadhi', ya, mutawadhi, dalam penuh ketawaduan. Ya, enggak cocok lah pakai pakaian tawadhu tapi pakai apa? Bajunya, ya, putih mengkilap. Ya, enggak cocok itu. Ya. Mutakhasyian, dalam keadaan khusyuk, mutadarrian, dalam keadaan merintih. Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi memang itu yang disunnahkan untuk kita lakukan sebelum kita sholat istisqa. Bahkan dalam mazhab Syafi'i dikatakan, ya, mazhab Syafi'i dikatakan disunnahkan kita berpuasa sebelumnya. Ya, berpuasa dalam mazhab Syafi'i. Meskipun ini tidak dikuatkan oleh para ulama, tetapi untuk menunjukkan kesempurnaan ketundukan kita kepada Allah, maka sebagian para ulama menganjurkan kita untuk apa? Berpuasa sebelum itu. Ya. Karena insya Allah doanya orang yang berpuasa itu apa? Mustajab. Ya, ini salah satu hikmah yang disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah. Meskipun tidak ada dalil khusus yang mengharuskan kita untuk melakukan puasa sebelum kita istisqa. Tapi kalau seorang yang berpuasa, maka doanya lebih akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan orang yang tidak berpuasa. Dan itu cocok dengan kondisi kita khusyuk, tawadhu, penuh hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pembahasan yang kelima, khutbah. Ya, khutbah. Disunnahkan bagi imam untuk berkhutbah pada sholat istisqa. Ya. Bedanya khutbahnya cukup satu. Ya, kalau sholat Id itu biasanya khutbahnya berapa? 2 kali, ada 2 khutbah. Kalau sholat istisqa khutbahnya satu, bi khutbatin wahida ba'da shalah, setelah sholat. Ya. Takunu jami'ah wa syamilah. Ya. Ya. Khutbahnya itu di dalamnya terdapat pesan-pesan yang mencakup segala hal. Tetapi dalam khutbahnya itu jangan lupa untuk menyebutkan untuk bertaubat, bahkan diperintahkan untuk memperbanyak sedekah, ya, memperbanyak sedekah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan maksiat.
Ya. Para ulama kita mengatakan, disebutkan dalam kitab ini, wa yanbaghi an yuksira fil khutbah minal istighfar. Dalam khutbah itu disunnahkan untuk memperbanyak istighfar. Jadi bukan Allahu Akbar, beda dengan sholat Id. Yang diperbanyak di sini apa? Astaghfirullah atau nastaghfirullah, astaghfirullah, ya. Istighfar yang paling banyak diperbanyak. Beda dengan apa? Beda dengan sholat Id. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di sini astaghfirullah, astagfirullah, ya. Begitu pula membaca ayat-ayat yang di dalamnya ada perintah untuk beristighfar. Kemudian disunnahkan untuk memperbanyak doa meminta hujan. Nah, apa di antara doanya? Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan untuk kami hujan. Allahumma aghithna. Itu salah satu doa, ya, minta hujan. Doa yang lain, Allahumma asqina ghaithan mughitha mari'a ajilan ghaira ajil nafi'an ghaira dar. Ini diantara doa yang disunnahkan untuk kita baca ketika kita meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma asqina ghaithan mughitha. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan, ya. Hujan ghaithan mughitha. Ya. Hujan yang yang cukup, ya, memberikan kepada kami keselamatan, ya. Ya, ghaithan mughitha. Ya. Hujan dengan curah yang cukup, ya, dengan curah yang cukup, ya. Ghaithan mughitha, ya. Mari'a, ya. Ya. Mari'an itu sahlan tayyiba, yang mudah, tidak sulit. Biasa juga hujan. Sekarang kita ini kondisi hujan, tapi kadang hujannya menakutkan, ya. Kadang hujan sekarang ini apa? Menakutkan, karena petir, guntur, ya. Nah, itu, ya. Padahal kalau doanya itu mari'a sahlan tayyiba mukhassaba, yang insya Allah ketika turun hujan tanah-tanah itu bisa kembali subur, ya. Tapi kalau hujan menyebabkan banjir, maka, ya, kita perlu bertanya, jangan sampai hujan itu bukan hujan rahmat buat kita, ya. Allahul musta'an, ya. Kita ini banyak dosa, ya. Ya. Nah, itu diantara doa, ya. Ya, bahkan dikatakan ajilan gaira ajil. Ya Allah, segera, gaira ajil, jangan diperlambat, karena sekarang kami sudah butuh. Ajilan gaira ajil. Rasulullah SAW pernah beristisqa pada hari Jumat. Belum turun, belum selesai khutbahnya, hujan sudah turun. Masya Allah. Ya. Jadi ajilan gaira ajil. Ya Allah, segera, ya, untuk menunjukkan bahwa memang kita lagi membutuhkan. Ajilan gaira ajil nafi'an gaira dar. Ini penting, ini doanya Rasulullah. Nafi'an gaira dar. Hujan itu ketika turun justru memberikan manfaat, bukan justru mendatangkan kemudaratan. Kan ada hujan tapi akhirnya banjir, akhirnya, ya. Nah, itu bukan itu yang kita minta, ya. Nah, ini para jamaah sekalian. Nah, di antara doa yang lain, Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu al-fuqara anzil alaina al-ghaitha waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin. Ini juga di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa artinya? Allahumma anta Allah. Ya Allah, engkau adalah Allah yang kami sembah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Antal ghani, engkau maha kaya. Wa nahnul fuqara, kami ini yang fuqara, yang miskin.
Ya. Antal ghaniyyu wa nahnu al-fuqara. Engkaulah yang maha kaya dan kami yang sangat membutuhkan, fuqara. Karena memang pada saat istisqa kita harus menampakkan kefakiran kita, menampakkan kebutuhan kita. Wa nahnu al-fuqara anzil alaina al-ghaitha, turunkan kepada kami hujan yang cukup. Waj'al ma anzalta lana, dan jadikan hujan yang engkau turunkan kepada kami quwwatan, sebagai kekuatan, wa balaghan ila hin, dan waktunya cukup sampai dan menyampaikan kami pada waktu yang telah yang cukup bagi kami. Artinya hujannya jangan sedikit, kami ini butuh untuk waktu yang cukup lama. Kalau musim kekeringannya panjang ya, maka kita tidak minta hujannya itu cuma sesaat, kita minta hujannya itu berlangsung lama. Wa balaghan ila hin. Ya. Nah, wa nahwa dzalik wa yarfa'u yadayhi. Jadi khatib pada saat berkhutbah itu memang ketika meminta doa, ketika berdoa itu mengangkat tangan, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu seperti yang saya katakan tadi, hatta yura bayadu ibtaihi, sampai saking tingginya tangan ini diangkat oleh Rasulullah, kedua tangannya diangkat sampai terlihat apa? Putih ketiak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yarfa'un nas aydiyahum, begitu pula makmum, ya, makmum yang ikut melaksanakan sholat istisqa itu juga mengangkat tangan, ya. Ya. Nah, ini diantara hal yang perlu diperbanyak pada saat kita sholat istisqa. Begitu pula mengucapkan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kita persingkat, ada 5 sunnah ya, 5 sunnah sebelum kita tutup. Yang pertama, sunnah yang perlu untuk kita lakukan pada saat kita istisqa, yaitu pertama membaca doa yang ma'thur, doa yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi pada saat imam berkhutbah itu, maka disunnahkan untuk membaca doa, ya, yang ma'thur, yang tadi Allahumma aghithna, ya, atau Allahumma askina ghaithan mughitha mari'an mari'a ajilan ghaira ajil, ya, nafi'an ghaira dhar, atau doa-doa yang lainnya, ya, yang ma'thur, yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian pada saat akan selesai khutbah dan akan berdoa, ya, jadi kan khatib itu menghadap kemana ketika dia berkhutbah? Menghadap ke makmum, ya. Kemudian pada saat akan menyelesaikan khutbahnya dan memperbanyak doa, maka khatibnya itu berbalik ya, menghadap ke kiblat. Jadi pada akhir khutbah itu khatib itu disunnahkan untuk berbalik, ya, menghadap kemana? Menghadap ke kiblat dan berdoa, ya. Wa yuhawwilu ridaahu, dan disunnahkan untuk membalikkan rida. Maka disunnahkan memang pakai apa ya? Pakai rida, pakai sorban itu, ya. Jadi kalau dulu kan pakaiannya Rasulullah rida, ya, ada kayak pakaian ihram, tahu pakaian ihram ya? Yang di bagian atas itu namanya rida. Nah, itu Rasulullah balik ridanya, dibalik ketika balik menghadap ke kiblat, Rasulullah juga ikut membalikkan ridanya. Jadi pakaiannya itu dibalik, ya, yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan juga. Jadi dibalik seperti itu. Nah, jadi memang sunnahnya kalau nanti sholat istisqa pakai apa gitu ya, kan tidak mungkin baju kita ini kita buka kemudian kita apa? Ya nanti ya bukan justru kita tadarruk, justru nanti banyak yang ketawa kalau apa? Justru bukan seperti, jadi pakailah, ya. Termasuk juga peci yang kita pakai itu kan, yang seperti peci putih itu, ya bisa juga itu. Kalau tidak ada pakai yang bisa dibalik, itu aja dibalik.
Ya. Ya, kalau ini kan nggak bisa ini, kalau yang ini nggak mungkin. Yang putih maksudnya yang apa? Ya, yang bisa dibalik. Ya, atau di posisinya di ya, yang jelasnya pakaian itu disunnahkan untuk dibalik, ya. Ya. Nah, di sini dikatakan seperti kalau pakai abaah. Kalau pakai apa itu? Jubah yang seperti orang Arab itu ada pakaian jubahnya yang besar itu. Jadi mereka sudah pakai gamis, tapi ada lagi kayak jasnya ya kalau kita ya, tapi yang panjang itu kan, nah, itu juga bisa dibalik. Dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melaksanakan sholat istisqa, berkhutbah. Pada saat beliau balik ke kiblat, nah itu beliau balikkan ridak beliau, karena pakaian beliau itu seperti pakaian orang yang ihram, ya, jadi dibalikkan. Nah, apa nilai apa hikmahnya kenapa dibalikkan? Nah, kata para ulama, sebagai bentuk optimisme kita bahwa keadaan ini pasti berubah. Iya, itu maksudnya. Jadi itu tidak, ya, maknanya itu insya Allah bahwa itu dibalik, insya Allah keadaan akan berubah. Jadi memang orang Islam itu harus selalu optimis, dan optimis itu ditunjukkan dengan sikap, ya, ditunjukkan dengan perbuatan. Nah, salah satunya dalam istisqa itu membalikkan pakaian, ya. Kemudian yang kedua, disunnahkan untuk keluar sholat istisqa semua kaum muslimin, sampai perempuan, sampai anak-anak, semuanya. Sama dengan sholat id, ya. Jadi semuanya, jadi bukan hanya laki-laki saja, wanita, anak-anak, semuanya disunnahkan untuk keluar, ya. Nah, kemudian tadi kita sudah jelaskan yang ketiga, sunnahnya kita menunjukkan ketundukan, kehinaan di hadapan Allah, keluar dalam keadaan khusyuk, ya. Mutadzallil, mutawadhi, mutakhasyi', mutadarri', ya, semuanya. Tunjukkan kehinaan, tawadhu, penuh rasa khusyuk dan merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sunnahnya. Kalau pada saat itu turun hujan setelah kita istisqa, ya, maka sunnahnya kita keluar dan sengaja untuk mandi hujan, ya. Nah, itu sunnahnya, ya. Jadi kalau kita sudah istisqa kemudian ternyata hujan, maka kata para ulama sunnahnya berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, sambil membaca doa Allahumma sayyiban nafi'a, ya, mudah-mudahan hujan ini turun memberikan manfaat kepada kami, ya. Kemudian mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kami diberikan oleh Allah keutamaan dan rahmatnya dengan turunnya hujan ini. Sambil kita apa? Ya, supaya badan kita ini terkena hujan. Jadi kalau hujan itu memang sunnahnya, iya, mandi hujan, kasih kena diri kita, ya. Nah, ketika Rasulullah SAW ditanya, kenapa kasih basah tubuh? Ya, ini hujan baru saja berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, kita disunnahkan untuk apa? Untuk mengenakan apa namanya? Ya, cuma kita, adat kita, kebiasaan kita, anak-anak dilarang mandi hujan, takut sakit. Ya, kalau berlebihan. Ya, tapi kalau baru saja turun hujan itu sebenarnya sunnah. Ya, kita mengenakan hadisu ahdin bi rabbih, ini baru saja berasal dari Allah, maka sebagai wujud kesyukuran kasih kena, karena hujan itu kan identik dengan rahmat, ya. Nah, ya, yang terakhir para jemaah sekalian, ya, kalau ternyata curah hujannya berlebihan, seperti sekarang nih, curah hujan berlebihan, kita minta hujan tapi sudah berlebihan, maka apakah disunnahkan kita minta, ya Allah hentikan hujan ini? Sunnah tidak? Bukan menghentikan, tapi apa? Alihkan tempat turunnya hujan ini. Nah, ini ada doanya. Jadi Rasulullah SAW ketika Jumat
Jumat yang lalu itu apa? Jumat yang lalu berdoa, maka hujan turun dengan derasnya. Jumat berikutnya datang lagi sahabat, ya Rasul, terlalu banyak hujan ini. tolong apa? Iya, supaya tidak hujan lagi, karena justru khawatir menimbulkan apa? Kemudaratan seperti sekarang. Ya, jadi kalau tidak ada hujan, ada doanya. Curah hujan banyak juga ada doanya. Nah, luar biasa Islam ini. Tapi bukan kita minta kepada Allah agar hujan itu dihentikan. Tapi apa doanya? Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, alihkan hujan ke sekitar kami, bukan pada tempat kami. Nah, kemudian dikatakan Allahumma ala dhirabi wal akami wa butunil audiyah wa manabitis syajar. Nah, kita sebutkan tempat-tempat yang cocok, ya Allah. Ini tempatnya yang cocok. Apa itu? Allahumma ala dhirab. Turunkan hujan itu kepada gunung-gunung yang kecil, ya Allah. Jadi gunung itu butuh hujan. Ya. Wal akam, ya. Tempat apa? Al-akam itu tempat yang batu-batuannya itu sangat banyak. Ya, batu-batuannya sangat banyak. Ya. Turunkan hujan itu di tempat itu. Wa butunil audiyah, di lembah-lembah, ya Allah. Ya. Wa manabitis syajar, dan tempat-tempat tumbuhnya pohon-pohonan. Nah, itu kalau hujannya banyak, maka disunnahkan kita untuk apa? Allahumma hawalaina, alihkan hujan itu dari kami. Tapi bukan diminta apa? Berhenti, jangan minta berhenti hujan. Jangan sampai berhenti betul dan tidak hujan-hujan lagi. Wah. Tapi kita minta kepada Allah dialihkan ke tempat yang lebih tepat. Bukan Allah tidak Maha tahu, tapi ini kan permohonan ya dari Allah, dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar hujan itu dialihkan ke tempat-tempat yang memang kalau banyak curah hujannya itu tidak bermasalah, itu maksudnya, ya. Nah, itu. Nah, ini para jamaah sekalian, di antara sunnah-sunnah pada saat kita melaksanakan istisqa. Dengan demikian, maka pembahasan tentang istisqa selesai, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, pembahasan yang ke-14, kita akan membahas tentang sholat kusuf, sholat gerhana. Nah, ya. Pas ya, meskipun terlambat. Kemarin kita sholat gerhana, harusnya sebelum ini, tapi tapi tidak ada masalah, karena ya pasti akan gerhana lagi, ya. Maka sama juga, ini kan tidak pas sekarang kita sholat istisqa musim hujan. Tapi bukan itu, kita tujuannya untuk belajar, ya, dan belajar itu untuk mengetahui apa, ya, tuntunan dalam sholat sunnah yang dilakukan. Insya Allah pekan yang akan datang pembahasan tentang sholat kusuf. Saya persilahkan kalau ada 1 atau 2 pertanyaan. Ya. Ya. Ya, jadi harusnya ini dari pemerintah, ya, karena itu kan kondisinya kan kita sudah jelaskan. Kalau kemaraunya panjang, tidak turun hujan dalam waktu yang sangat lama, apalagi kalau harusnya sudah musim hujan, tidak hujan-hujan, ya. Nah, itu kan tanda-tanda itu bahwa kemarau panjang. Nah, maka ditentukanlah oleh pemerintah, itu harusnya, ya, harusnya. Saya pernah baca edaran wali kota kalau tidak salah, para khotib itu diminta untuk istisqa pada sholat Jumat. Nah, itu berarti, ya, itu ada edaran, maka itu sangat bagus, ya, sangat bagus. Kayak kemarin juga sholat kusuf, ada edaran, ya, dari wali kota. Nah, harusnya seperti itu, ya, harusnya seperti itu, supaya kita ini seragam melaksanakannya, tidak sendiri-sendiri, ya, tidak ini. Nah, harusnya seperti itu. Tapi kalau tidak, maka tinggal dilihat kondisinya,
oleh lembaga-lembaga ormas-ormas Islam. Nah, tinggal melihat, ini kita sudah penting istisqa, maka ya jadi sebenarnya dia lebih fleksibel dari sholat Id. Kalau Id kan sudah jelas penetapan waktunya. Kalau ini lebih fleksibel. Tinggal dilihat kondisi satu tempat. Di satu tempat. Yang lain? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, ya. Kita sudah jelaskan tadi. Sunnahnya di mana? Di lapangan. Sama dengan sholat Id. Sunnahnya di lapangan. Bahkan untuk sholat istisqa sangat ditekankan untuk dilakukan di lapangan, karena disitulah tempat terbuka, disitulah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kalau dilakukan di masjid pun tidak ada masalah. Sangat sunnah dilaksanakan di lapangan. Ada satu persoalan yang disebutkan oleh para ulama. Kalau kita mau istisqa, sudah ditentukan kita akan keluar besok, tapi sebelum keluar hujan, tiba-tiba hujan, tetap sholat istisqa atau tidak? Kita mau sholat istisqa besok nih ya, tapi malamnya sebelum kita hujan lebat, istisqa tidak? Batal tidak istisqanya? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tetap dilaksanakan istisqa, karena kita tetap meminta hujan itu untuk turun, apalagi kalau turunnya cuma sebentar. Sebagian yang lain mengatakan tidak perlu lagi, karena sudah apa yang kita mintakan itu sudah turun. Ala kulli hal ini diperselisihkan oleh para ulama, meskipun yang kuat sebenarnya tetap saja melaksanakan istisqa, karena kita istisqa itu menunjukkan bahwa kita butuh hujan dan bukan pada saat itu saja. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.